Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. İslam dininde ayal zatına kanday köngül burgan? Ayal zatının İslam dinindeki ordu kanday? İslam dini ayal zatın ene katarı, gelinecek katarı, kız katarı kanday bağlagan, kanday kadırlagan, barktаgan деген sorularga bugün жооп издеп көрөлүк. Allah Taalam İslam dini baştalganda ele ayal zatına özgөчө bağ verip başlagan. Qarаңыздар, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber bolgondan keyin en ele birinci iman keltirgen bul ayal zat Hadice enemiz. Jana sүйүктүү Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber bolgondan keyin aga iman keltirip Allah Taalaga moyun sunup en ele birinci sajda kılgan Peygamberimizden keyin Hadice enemiz. Jana sүйүктүү Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber bolup kıyınçılıkka uçurap turgan kezde en ele ulu sүйүнүштүү Hadice enemiz balkim sen uşul ümmettün peygambersın dep күчтөндүрүп, кубаттандырып турган. Demek İslam dini baştalganda ile ayal zatına özgöçö maani verip, anı kadırlap, barktap, ayal zatı üçün çoğun жоопкерчиликти dindin başынан ile berilgen eken. Karasanız, İslam dini baştalganda uşintip ayaldın koldoosу menen en ele birinci Allah Taalaga sajda kılgan Hadice enemiz bolup baştaldı. Alemi sүйүктүү Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bul dünya menen koştoşup göz jumaardın astında Ayşe enemizdin astında göz jumdu. Demek İslam dini baştalganda ayal zatına kanday köngül bursa Peygamberimiz bul dünyadan ötkönde da oşondoy köngül burup maanege ee kılıp ayal zatın urmattap sıylap Ayşe enemizdin aslında bul dünya menen koştoştu. Emi Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den aytkan osiyatlarında emni degen oşularga köngül burup görölük. Qarаңыз, Allah Taalam ayaldı ene katarı kanday sıylagan. İslam dinindeki en çoğun ibadatlardan biri bu Allah Taala'nın özüne ibadat kılуу, özüne gana sıyınu. Allah Taalam özüne gana sıyınuga buyruganda oşonu menen birgelikte en ele birinci ata eneni sıyloого buyrugan jana ündөгөн. Demek ata eneni sıylоо o İslam dininde çoğun maanige ee. Uşintip ayal zatın sıylap, anı kadırlap, barktap, özünün en ele birinci özüne gana sıyınuga buyrugandan keyin ele ata eneni sıylaganга, urmattaganга buyrudu. Oşol boydan ele kalbastan balkim oşol ata enege özgöçö uf degen sözü dagın aytpagala dedi. Bunu Kur'an-ı Kerim'de Allah Taala özgöçö belgilep uf degen sözü dagın aytpagala dedi. O Allah Taalam enege bergen kadır barkın, sıy urmatın uşul jedile toktop kaldı? Yok. Andan da aşıkça nerse verdi. 5 enelerdin tamanının aslında dedi. Qarаңыздар, ayal zatın ene katarı İslam dini Kur'an-ı Kerim kanday sıylagan. Alemi sүйүктүү Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu iş yüzünde görsetti. Bir günü bir sahaba geldi. Men ata enemi ыйлатып койгон бойдон siz menen birgelikte İslam dinini korgoş üçün, musulmandарды korgoş üçün jogo çıgamın dedi. Anda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ata enеңдин астына баргын. Ата enеңди кандай ыйлаткан болсоң, аларды ошондой кубандыргын, сүйүндүргүн. 5 алардын таманын астында dedi. Qarаңыздар, İslam dini
аял затын кандай сыйлаган, урматтаган. Ал эми аял затын келинчек катары ислам дини кандай сыйлаган, урматтаган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: силердин эң жакшыңар үй бүлөңөргө жакшы мамиледе, жакшы сый, урматта болгонуңар. Үй бүлөңөр менен жакшы болгонуңар силердин эң жакшыңар деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям аял затына урмат, сыйды, мээримди, кадыр баркты ушул эле жерде койгон жок. Балким бул дүйнө менен коштошуп жатканда дагы Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям намазга өзгөчө көңүл буруп, намазыңарды сактагыла, убагында окугула деп эскертти. Жана мен силерге аялдарды осуят кыламын. Аялдарга өзгөчө көңүл бургула деди. Бул жерден биз түшүнгөн, билген нерсе, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эки чоң нерсеге көңүл буруп кетти. Биринчиси намаз, ал Алла Таала менен, жаратуучу менен болгон мамиле, байланыш. Эгерде ким ушул жерде намазда күчтүү болсо, бекем болсо, калган ибадаттарда бекем болот. Ал эми экинчи тарабы адамдар менен болгон мамиле. Эгерде ким өзүнүн аялын сыйлай алса, урматтай алса, мээрим төгө алса, демек ал башка адамдардын баарына мээримин, ырайымын төгө алат. Ошондуктан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзгөчө баа берип, намаз менен аял затына осуят кылды. Ал эми аял затыны кичинекей кыз катары, бөбөк катары кандай сыйлады, кандай урматтады? Кур'ан-ы Керимде "Ва идел мауудату суилат би айи замбин кутилат". Бир убакта аялдарды сыйлабастан, эгерде кыз төрөлсө, кызыны тирүүлөй көмчү эле. Бирок Алла Таалам кыямат күнгө чейин ошол кыздын урматы, кадыр баркы сакталсын деп ушул аятты түшүрдү. Ошол көмүлгөн кыз эмне себептен себепсиз, эч кандай айыпсыз көмүлдү го? Ага ким жооп берет деп Алла Таалам ушул аятты өмүр бою, кыямат кайымга чейин сактап койду. Кур'ан-ы Керимде Алла Таалам бул аялдар жөнүндө жалпы 117 аятта өзгөчө эскертип айтыптыр. Ушул 117 аяттын баарында аял затын урматтоо, сыйлоо, мээрим төгүү жөнүндө айтылыптыр ушул аяттарда. Демек, ислам дининде аял затына өзгөчө маани берилген, кадырланган, барктанган. Ким ислам динине кирип, ислам динин бекем тутуп, Алла Тааланын, пайгамбардын айтканын кылса, демек ушул сыйга, мээримге бөлүнөт. Караңыз, ислам дини аял затына дагы кандай көңүл бурган. Эгерде үй бүлөдө келишпестик болуп, баардык чаралар көрүлүп, эркек менен аял эч кандай жашаганга мүмкүнчүлүк болбой калса, анда аял менен эркекке ажырашууга ислам дининде уруксат берген. Бул дагы Алла Тааламын аял затына берген бир мээримдүүлүгү. Балким зулумдугунан, балким жакпагандыгынан ушул эркек менен жашай албай калса, Алла Таалам ажырашканга уруксат берди. Бирок караңыз, я Алла, Алла Тааланын ырайымдуулугу, мээримдүүлүгү экөөнү бөлүп койгон деле эмес. Балким караңыз, дагы өзгөчө ырайымдуулук, өзгөчө мээримдүүлүк берип Алла Таалам аял затына эгерде талак бере турган болсоңор деди, үзүрү келип турган убакта бербегиле деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям буга өзгөчө белгилеп айтты. Себеби аял заты үзүрү келип турган убакта анын нафси, анын табияты табигый абалда болбойт. Алды, кетти, барды, келди болуп турган убакта ага талак бербегиле дейт. Балки мал табигый абалында жакшы, сонун болуп турган убакта ошол талак бериштен алдын аны менен бирге болбостон,
эркек аялдык мамилеге барбастан туруп, андан кийин анын жообун бергиле дейт. Эгерде ошол аял кете турган болсо, ажыраша турган болсо, көңүлү ток, кыйналбай, ал аялга берилген жооп ага өтө оор келбесин деп Аллах Таала ушундай мээримдүүлүк кылып ушул эрежени коюп берди. Я Алла, ушунчалык мээримдүүлүк, ырайымдуулук кылып ушул жерде токтоп калдыбы? Жок. Мындан да өзгөчө мээримдүүлүк берди Аллах Таала. Эгерде ушул аял менен эркектин ортосунда келишпестик болуп, ажыраша турган болсо, ага жооп бериле турган болсо, бир эле жооп бергенде ага 3 талакты берип, бир эле ажырашканда аны менен түбөлүктүү ажыраштырып койбоду. Балким Алла Таалам ошол убакта аял менен эркек келишпей, бири-бирине түшүнө албай тургандыр. Балким бир аздан кийин түшүнүп, кайрадан кайтышып, ушул аялдын урматы, сыйы, кадыр баркы ордуна коюлат деп Алла Таалам 3 талак деп эреже берди. 3 жолу эскертүү, 3 жолу ажырашуудан кийин, андан кийин ушул аял менен эркек бири-бири менен жашабай калса болот деп. Караңыз, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын ислам дининин аял затына кандай урматтагы сыйлаган. Ошол бир жоопту алгандан кийин ата-энесинин үйүнө кетип калбастан 3 ай иддасыны күтө турган болсо, ошол өзүнүн күйөөсүнүн астында ошол убакытта болсун дейт. Башка жака кетпесин дейт. Эмне үчүн? Ушул аялдын кадыр баркы Алла Таала берген, ислам дини берген кадыр баркы кетип калбасын. Кокустуктан болгон себептен ушул аял үй бүлөдөн ажырап калбасын. Балким эртеге түшүнгөндөн кийин бири-биринин кадыр баркын билип, кайрадан жарашат дейт. Я Алла, мындан да ырайымдуулук, мындан да аял затына берилген кадыр барк барбы? Ооба, берилген. Ошол убакта келишпей, экөө бирге жашабай калган убакта дагы жоопкерчилик кимде? Эркекте. Эркек ошол аял менен келишпей, экөө ажыраша турган болуп турган убакта дагы Алла Таалам жоопкерчиликти, баккандыкты, карагандыкты аял затына эмес, эркекке берди. Я Алла, кандай ырайымдуулук, кандай мээримдүүлүк, кандай кадыр баркка ээ болгон аял зат. Караңыз, балким ошол убакта аял заты өзүн бакканга кудурети жетет эле. Канчалык бай болбосун, бирок ошол жоопкерчилик эркектин мойнунда болот. Алла Таалам аял затын ушундай кадыр баркка, ырайымга, мээримге ээ кылды ислам дининде. Караңыз, аял затына Алла Таалам ушул жоопкерчиликти берген жок. Аны караганды, бакканды ар дайым эркектердин мойнунда кылды. Жада калса ошол аял мал мүлктү эң жеткен бай адам аял болсо дагы, эгерде турмушка чыкса, анын жоопкерчилиги баккандык, кийиндиргендик, дары-дармегин алып берип, ага зарыл болгон нерсени карагандык эркектин мойнунда. Бул ислам дининдеги аял затынын кадыр баркы. Жада калса өзүнүн ата-энесин дагы, өзүнүн бир тууганын дагы, өзүнүн бала чакасын дагы карай турган, бага турган эркектер. Аял затына бул жоопкерчилик берилген эмес. Караңыз, кандай Алла Таалам урмат, сыйга, кадыр баркка ээ кылган. Мындан да өткөн ырайымдуулук, мындан да өткөн аял затын кадыр барктагандык барбы? Бар. Эгерде ошол аял, келинчек бирөөгө турмушка чыккандан кийин, никеси кыйылгандан кийин эле, эгерде ошол аял менен эркектин ортосунда келишпестик болуп, же болбосо Аллах Таалам сактаган болсун, күйөөсү бул дүйнөдөн өтүп кеткен болсо, ал аялга махар, калыңы берилет. Экөө жашабаса дагы, бирок экөөнүн ортосунда силер аял эркек болуп жашаганга макулдук бердиңер дегендиги үчүн гана Алла Таалам жашабаса дагы анын ошол кыздын кадыр баркы сакталсын, сый урматы сакталсын деп ага ошол калыңды берилсин деди. Я Алла, мындан да өткөн ырайымдуулук, мээримдүүлүк, аял затын кадырын баркын көтөргөн нерсе барбы? Бар, ооба. Эгерде кимде ким ошол бир аялды өзүнүн никесине
Егерде biz жана айтып өткөндөй аял менен эркек келишпей калган болсо, таза аялга кайсы бир эркек доомат кылса, анын абирине шек sen ошол аялдын абирине сөз тийгизгендиң үчүн гана элдин арасында 80 балда урулат. Я Алла, bir аялдын абирине шек келтиргендиги үчүн элдин алдына чыгып 80 балдага урулат. Кандай ырайымдуулук, кандай мээримдүүлүк аял затына берилген кадыр барк. Ислам дини кандай сонун, кандай кооз. Мындан да өткөн ырайымдуулук, мындан да өткөн аял затынын кадырлагандык, барктагандык барбы? Ооба. Эгерде кимде ким ошол таза аялды абирине шек келтирсе, 80 балда урулуп, ошол адамдын көөлүгү башка бир нерсеге көөлүккө өтөм десе, өмүр бою ошол адамдын көөлүгү алынбайт экен. Караңыздар, ислам дини аял затын кандай барктаган, сыйлаган, өмүр бою көөлүгү алынбайт экен. Ал эми аял заты ушундай абалдарда кээде бир себептерден күйөөсү өтүп кетет. Ушул убакта аял затына ислам дини өзгөчө көңүл буруп мындай дейт: кимде ким ошол күйөөсү жок аялга жардам берип, ага колуна кол, путуна пут болуп, ушул жашоодо кыйналбай жашап өтүшүнө жардам берген адамды сыпаттап, ал адам жоодо жүргөндөй соо болот. Ал адам түнү менен намаз окуп, күндүзү ибадат кылган, орозо туткан адамга кандай сооп берилсе, ушул күйөөсү өлгөн адамга ким жардам берсе, ал адамга ушундай сооп берилет дейт. Караңыздар, Алла Таала аял затын кадырлап, барктап, аны мээримге бөлөп, аны жума намаздарга, жамаат намаздарга барбаганга уруксат берген. Жада калса, ажыга барганда ошол аялга жардам берип, ошол аялды коргоп барып келе турган адам эркек болбосо, ажыга барбай эле койсун деген. Парыз ибадат, бирок ошол парызда дагы ошол аялды коргоп, сактап барып келе турган эркек болгон болсо, ажыга барбай эле койсун деген. Ислам дини кандай сонун. Аял затына ушундай чоң аманаттарды берген. Караңыздар, Кур'ан-ы Керим чогултулуп, bir kitapka сакталып, кимдин үйүндө сакталып калды? Хафса энебиздин, аялдын үйүндө сакталды. Ошол убакта атасы Умар бар эле, Усман бар эле, Али бар эле. Бул дүйнөдө туруп, бештик болдуң деген сахабалар бар эле. Алла Таала Кур'ан-ы Керимди ошолордун үйүндө сактабастан, балким аял заты болгон Хафса энебиздин үйүндө сактап койду. Караңыздар, İslam dininde аял заты кандай мааниге кандай кадыр баркка İslam dininde İslam өлкөсү эң биринчи карызды кимге берген? Аял затына берген. Эң биринчи карызды аял затына берген. Демек, İslam dini аял затын кадырлайт, барктайт, өзгөчө маани берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды өзгөчө сыпаттаган. Жанында канчалаган эркек сахабалар, батырлар, алымдар жүргөн. Бирок ошолордун ичинен эң өзгөчө Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сыпаттарын айткан Умму Маъбад деген сахабия, аял заты. Караңыздар, Алла Таала башка эркекке, башка бирөөгө сактатып койсо болот эле, башка бирөөгө сыпаттатып койсо да болот эле. Бирок өзгөчө аял затынын кадыр баркы сакталсын деп
Allah Taala ушул нерселерди бизге көрсөттү. Ал эми сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушул аял затын кадыр баркын ар бир абалында сыйлап, кадырлап иш жүзүндө көрсөттү. Өзүнүн аялдарын кандай сыйлады, өзүнүн кыздарын кандай сыйлады. Өзүнүн кыздары келсе сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ордунан туруп, ордуна отургузуп, чекесинен өп отургузат эле. Саллаллаху алейхи ва саллям. Жана пайгамбарыбыз айтты, кимде ким 3 кызды тарбиялап чоңойткон болсо, ал бейишке кирет деди. Ал кыздар ал адамды дозок отунан коргойт, сактайт деди. Демек, кайсыл үйдө кыз болсо, кимде ким кыз тарбияласа, ал адамды Алла Таалам ушул кыздар менен тарбиялаган үчүн, баккандыгы үчүн Алла Таалам дозок отунан сактайт. Алла Таалам кандай мейримдүү, ырайымдуу, адилеттүү зат. Кимде ким Алла Тааланын ушул мейримине, кадыр баркына бөлөнүштү, ээ болушту кааласа, анда ушул ислам динине кирип, ислам дини менен жашасын, Алла Таала берген ушул сыйларга, кадырларга, ырайымга ээ болсун. Мындан да өткөн Алла Таала үчүн Алла Тааламын аял затына берген ырайымдуулугу, мейримдүүлүгү барбы? Бар. Эгерде бир жерде Алла Таала барыбызды, биздин өлкөлөрүбүздү сактаган болсун, бир жерде согуш болгон болсо, согуш барган жерде аял заты болгон болсо, аларды өлтүрбөгүлө дейт. Согушта дагы эгерде аял болгон болсо, өлтүрбөгүлө дейт. Мындан да өткөн ырайымдуулук, мейримдүүлүк барбы? Бар. Эгерде төрөлө турган бөбөк төрөлүштөн алдын атасы өтүп кеткен болсо, төрөлгөндөн кийин, андан кийин мурас бөлүнөт. Төрөлгөндөн кийин эркекпи, аялбы, андан кийин мурас бөлүнөт. Ушул аял заты акча табыш боюнча, же болбосо үй бүлөнү багыш боюнча эч кандай жоопкерчилик берилбеди. Бардыгы эркектердин мойнуна жүктөлдү. А бирок мураска келгенде, сен бул жагында аял затына жоопкерчилик берилбеди эле. Эми мураска келгенде дагы аял затына мурастан бөлүп бербейбиз деген жок. Балким күйөөсү өткөн болсо, күйөөсүнөн мурас алат. Ата-энеси өткөн болсо, ата-энесинен мурас алат. Бир туугандары өткөн болсо, бир туугандардан мурас алат. Баласы өткөн болсо, баласынан мурас алат. Кандай кадыр баркка ээ аял заты ислам дининде. Биздин ислам динибиз кандай сонун, кооз, мейримдүү, ар бир нерсени өз ордунда койгон дин. Алла Таалам Кур'ан-ы Керимде аял затынын бардык абалдарын айтып, аяттарды айткан. Аял катары, эне катары, эже катары, жаңы төрөлгөн кыз катары, ушулардын бардыгын Алла Таалам бир нече жолу айткан. Алла Таалам ислам дининде аял затын кадыр баркын көтөрүп, Мариям деп бир сүрөнүн атын Мариям деп атаган. Өзгөчө аялдын аты менен бир эле ушул сүрө бар. Жалпы аялдарды атап дагы ayaldın atalgan. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de İslam dininde ayal zatın ötö sıylagan, kadırlagan, barktagan. Egerde kimde kim uşul sıyga, kadır barkka, uşul meyrimge jetem dese, anda İslam dinin karmap, sүйүктүү Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den aytkanların kılsın, uşul sıyga, kadır barkka ee bolat. Allah Taalam barыбызды özünün ayalını, özünün kızlarını, ata-enesин,
сыйлаган, кадырлаган, мээримге бөлөгөн, бул дүйнөдө дагы, акыретте дагы алар менен бирге кылган болсун.